자, 여러분 안녕하세요. 오늘은 저번 시간에 이어서 미하엘 엔데의 작품 모모를 중심으로 한 아동 청소년 환상문학과 과거 낭만주의 사조 때의 쿤스트 메르행 간의 상호 텍스트성, 서로 유사성에 대해서 오늘 마저 하고 마칠 예정입니다. 자, 그래서 우선 제가 짧게 이 모모에 대한 내용을 만화로 소개한 한 10분짜리 압축한 거거든요. 그 내용이 있어서 여러분 조금 덜 지루할 것 같아서 영상을 하나 준비했는데 간단하게 보고 텍스트를 보도록 하겠습니다. 마을에 처음 보는 작은 소녀가 나타났어요. 소녀는 마치 아빠의 웃옷을 몰래 꺼내 입은 것처럼 몸을 다 덮을 정도의 큰 옷을 입고 있었어요. Ci sai dire qual è il tuo nome? Momo. 모모는 마을 사람들과 금세 친해졌죠. Da questa parte. Non sapevo che ci fosse questo coso qui. Questa sì che è una bella camera. 친구들과 비포 할아버지는 모모가 지낼 곳도 마련해줬어요. 그리고 비포 할아버지는 인형을 선물해 주셨어요. Grazie Beppo, non ho mai avuto una bambola tutta per me. Gli amici ci sono sempre quando hai bisogno di loro, Momo. 그런 어느 날 회색 연기와 함께 마을에 누군가 찾아왔습니다. 검은 차를 타고 검은 정장을 입은 회색의 신사들이었죠. Dunque lei ha 42 anni, 1.324.512.512 secondi. 회색 신사는 이발사 오스발도에게 다가와 인생을 시간으로 계산하기 시작했습니다. Lei vive solo con la sua anziana madre, molto toccante. E le dedica almeno un'ora. Si siede vicino a lei, le parla, le porta la colazione, i giornali. 그런데 회색 신사의 말에 따르면 어마어마하게 많은 시간들이 낭비되고 있었어요. 회색 신사는 오스발도가 잠자고 먹고 사람들을 만나고 책을 읽고 앵무새를 돌보느라 시간을 낭비하고 있다고 했어요. E tutto questo riduce il suo capitale di altri 36.792.000 secondi. 오스발도는 완전히 겁에 질려 어떻게 해야 될지 몰랐죠. Lei pensa di avere un capitale illimitato? È già morto. 회색 신사의 몇 마디 말에 오스발도의 인생이 송두리째 흔들리고 있었어요. 그렇다면 시간을 낭비하지 않기 위해 어떻게 해야 할까요? Deve risparmiare, carissimo Fusi. Risparmi il suo tempo e lo depositi nella nostra banca del tempo. 마을 사람들에게 회색 신사들이 찾아왔다가 가버렸죠. 회색 신사들은 늘 시가를 피우고 있었고 한결같이 바빴습니다. 너무나 바빴죠. 세계 곳곳에서 시간을 예금할 사람들을 모으고 있었던 거예요. 이 회색 신사들이 돌아가고 난 뒤 마을엔 큰 변화가 생겼죠. 사람들한테 힘을 주는 이 시간으로 자기들을 살아가는 사람들은 그 시간이 나중에 어른들은 모든 걸 시간으로 계산하기 시작했어요. 연인과 데이트할 시간도 없었고 친구들과 얘기를 나눌 시간도 없어졌죠. TV를 볼 시간도 없었고 밥 먹는 시간도 아까웠죠. Perché tanta fretta? Ma lo sa quanto tempo mi costa tagliare i capelli di solito? 30 minuti! Sono 1800 secondi, capito? 시간을 절약해 저금하기 위해서 뭐든지 빨리빨리 처리하기 시작했어요. 모든 사람들이 바삐 움직이게 됐죠. 한편 모모에게도 누군가 찾아왔습니다. Io voglio bene a Pupa, io voglio bene ai miei amici. E che cosa fai per loro? Li aiuti forse a risparmiare il tempo in qualche modo? 모모는 사랑하는 인형 대신 시간을 아끼는 데만 신경 쓰는 회색 신사가 이상하게 생각됐죠. Sono quelli... 이 회색 신사가 모모의 남의 말을 잘 들어주는 재능에 완전히 빠져버려서 자기도 모르게 자기 존재를 자기들이 하는 나쁜 짓을 실토해버리지 결과적으로. come te che non vogliono bene a nessuno. 자신의 말에 넘어오지 않는 사람을 처음 만나본 회색 신사는 당황했고 Nessuno può volerci bene, neanche si deve sapere che noi esistiamo, perché noi viviamo succhiando il tempo agli uomini.
사랑을 얘기하는 모모의 말에 감정적이 돼선 갑자기 모모에게 모든 걸 털어놓기 시작했어요. Per impossessarcene convinciamo gli esseri umani che devono cominciare a risparmiarlo. Abbiamo bisogno di rubarne sempre di più e di più perché siamo sempre più numerosi. 그러다가 퍼뜩 정신이 들었습니다. Dimentica tutto, dimentica ciò che ti ho detto. Dimentica! 그리고 도망쳐버렸죠. Il traditore è stato fermato, tutte le unità nella zona 3, posto di blocco. 하지만 곧 회색 회장에게 붙잡히고 말았어요. Quella ragazzina che vive nel vecchio anfiteatro mi ha chiesto se qualcuno mi vuole bene. 회장이 가차없이 시가를 빼앗아 버리자 회색 신사는 사라져버리고 말았습니다. 모모는 회색 신사가 해준 얘기를 친구들에게 들려줬어요. Permetteremo forse che la passino liscia? Noi bambini lanceremo un grido d'allarme. Noi bambini salveremo il mondo, giusto? 하지만 한 발 늦었죠. Bisogna neutralizzarla immediatamente! 도시는 모모를 잡으려고 혈안이 돼 있는 회색 신사들로 가득했어요. Sta cercando di dirmi qualcosa. Vuoi che venga con te? 하지만 모모는 위험을 감지할 수 있는 카시오페이아의 신비한 능력 덕분에 무사히 도망칠 수 있었죠. 시간의 왕국에 도착하자 누군가 모모를 기다리고 있었습니다. Permettimi di presentarmi, piccola Momo. Io sono Mastro Ora, Secundus Minutius Ora, maestro del tempo. 마스터 오라가 카시오페이아를 보내 모모를 지켜주고 시간의 왕국으로 초대한 거였죠. Proteggermi. Ma perché i signori grigi mi vogliono fare del Tu male? sei una minaccia per loro, bambina mia. Hai portato uno di loro a tradire il segreto. 모모는 회색 신사에게 넘어가지 않는 유일한 소녀였던 거예요. Tu sei una minaccia perché conosci l'importanza dell'amicizia e questo ti permette di non cadere nelle loro trappole. 마스터 오라는 모모에게 시간을 보여줬습니다. Questa è un'ora, una semplice ora della vita di un essere umano. 시간은 너무나 아름다웠어요. Ogni ora, ogni minuto, ogni secondo può essere il più bello della tua vita. Tutto dipende da come lo vivi. 마스터 오라는 뿌리가 내리고 자라는 걸 기다려야 한다며 모모를 잠들게 했습니다. E sappiamo con certezza che la piccola strega si è rifugiata da Mastro Ora. 하지만 회색 신사들은 시간의 왕국을 찾아내지 못했고 모모도 긴 잠이 든 채로 시간은 흘러갔습니다. 모모가 잠들어 있는 동안 도시는 점점 회색 신사들의 세상이 돼갔습니다. 감옥 같은 작은 방에서 잠드는 사람들은 점점 더 황폐해져 갔죠. 모모가 잠든 동안 지지는 회색 신사들의 꼬임에 넘어가 버렸죠. E adesso ragazze e ragazzi è l'ora di prendere i vostri baby girl e bye bye bye. 그리고 비포 할아버지는 다른 어른들처럼 돼버렸어요. Svegliati. No, ma devi andare. I tuoi amici hanno bisogno di te. 모모가 다시 마을로 돌아왔을 땐 너무나 많은 게 변해 있었습니다. 완전히 회색 신사들의 세상이 돼버린 거죠. Che bello avervi trovato. Vogliamo andare all'anfiteatro? Non possiamo più sprecare tempo. 친구들은 학교에 가야 해서 모모와 함께 놀아줄 시간이 없었어요. È assurdo, vero? Non ho neanche tempo per gli amici speciali. 지지는 애초에 모모를 구하기 위해 TV쇼에 출연했다는 것도 잊은 듯 바빠 보였죠. Portaci da Mastro Ora e libereremo i tuoi amici. Pensaci, 친구들이 바빠져 외톨이가 된 모모에게 회색 회장이 다가왔습니다. No, non vi porterò mai da lui. No? E allora resterai tutta sola. 이제 혼자 남겨진 모모는 시간에 쫓기는 친구들을 위해 뭘 할 수 있을까요? 오늘 소개해드린 영화는 2001년 제작된 모모라는 애니메이션입니다. 1986년의 실사 영화로 만들어지기도 했고요. 우리는 아주 어릴 때부터 시간표를 짜라는 말을 들으며 공부하고 잠자고 놀고 먹는 시간까지 철저히 관리하도록 배우죠. 그런데 그렇게 시간을 철저하게 관리하는 세상은 어떤 모습일까요? 빨리빨리를 외치며 급하게 음식을 삼키고 한평 남짓한 고시원에서 잠들며 매일매일 기계처럼 일하고 누군가와 눈을 마주치고 대화할 시간조차 없는 모든 게 현대화되고 능률만 중요시되는 그런 세상이었죠. 그런데 이 세상 어디서 많이 보신 것 같지 않나요? 모모에서 그려진 절망적인 세상이 왜 현 시대 우리나라의 모습인 것만 같죠? 그래서 우리나라 사람들에게 모모 이야기가 꼭 필요하다는 생각이 들었어요.
모모는 독일 사람이 쓴 우리나라 사람들 이야기 같았죠. 그는 점점 더 불안해하고 짜증이 났다. 그리고 이상한 건 시간을 아무리 아껴도 전혀 시간이 남지 않았다는 것이다. 그의 하루가 점점 더 빨리 지나가고 있었다. 정신을 차리기도 전에 일주일이 지나고 한 달이 지나고 한 해가 또 한 해가 흘러갔다. 시간이 빨리 지나간다는 걸 깨닫고 경악하게 되면 그는 더더욱 시간을 절약해야겠다고 결심하는 것이었다. 점점 더 많은 사람들이 시간을 아끼기 시작했고 더 많은 사람들이 그걸 따라하기 시작했다. 라디오, 텔레비전과 신문은 매일 사람들의 시간을 아껴줄 새로운 물건들을 선전하고 칭송했다. 그 물건들을 쓰게 되면 사람들은 시간을 아껴서 언젠가 제대로 된 삶을 자유롭게 살 수 있게 될 것이라고. 1973년 원작 모모에 쓰여진 이 글이 지금 우리의 모습과 너무나 딱 들어맞아서 무서울 정도예요. 모모는 빛을 보기 위해 눈이 있고 소리를 듣기 위해 귀가 있듯이 가슴은 시간을 느끼기 위해 있는 거라고 해요. 가슴으로 느끼지 않은 시간은 모두 없어져 버린다고요. 하지만 슬프게도 아무것도 느끼지 못하는 눈 멀고 귀 먹은 가슴들이 수두룩하죠. 살다 보면 문득 내가 이렇게 시간을 낭비하고 있어도 괜찮은 걸까 생각하게 돼요. 다른 사람들은 모두 앞으로 나가고 있는데 나 혼자 뒤처진 느낌이 들고는 하죠. 하지만 이제부터 모모처럼 이렇게 생각해봐야 할 것 같아요. 너는 시간을 낭비하고 있는 게 아니야. 내 시간의 꽃을 아름답게 피우고 있는 거지. 만화로 보니까 또 조금 더 줄거리가 확연하게 그려지죠. 자, 그러면 우리 저번 시간에 이어서 텍스트 이제 오늘은 그 미하일 엔데의 모모가 결국은 완전히 독창적인 건 아니고 과거에 낭만주의 사조가 유행했을 때 쿤스트 메르헨, 우리말로 번역하면 쿤스트 예술, 메르헨 동화, 예술 동화, 작가 동화라고도 할 수 있는데 어른들을 위한 아이들과 어른들이 모두 함께 읽을 수 있는 그런 동화입니다. 이 낭만주의 시대 때의 쿤스트 메르헨이라는 이 장르와 유사하고 이 장르 영향을 많이 받았다는 것을 우리가 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이 낭만주의 시대 때 쿤스트 메르헨 하면 대표적인 작가는 여러분 에테아 호프만입니다. 낭만주의의 대표적인 작가죠. 여기 에테아 호프만 나오죠. 그래서 우리가 성인이 되었어도 항상 우리가 어린 시절에 유년 시절의 기억이 문득문득 떠오르지 않습니까? 어떻게 보면 원초적인 아주 어릴 때의 그런 어떤 기억, 이런 게 이제 이런 걸 항상 생각하고 그때 그 시절에 그랬다 이렇게 우리가 감상에 젖어들고 하는데 이 메르헨 즉 동화나 꿈 이런 거는 바로 이런 점에서 이 낭만주의 작가들에게 있어서 이 메르헨 동화는 이 세계를 우리가 살고 있는 주변 세계를 이해하는 수단이 그리고 인식을 할 수 있는 어떤 그 매개체가 바로 이러한 꿈이죠. 메르헨 동화가 그죠? 그래서 어른들도 어린 시절의 어떤 유년 시절의 기억이나 동화적인 어떤 감성에 젖어들 때도 사실은 많습니다. 그죠? 어른들한테도 또 사실은 필요하고요. 그래서 호프만은 자기의 이 쿤스트 메르헨이 그 당시에는 굉장히 신선하게 받아들여졌는데 이 호프만이 말하는 메르헨 이론을 한번 요약해 놓은 걸 잠깐 볼까요? 여기 있죠? 첫 번째는 등장인물들이 비현실적인 인물들이 아니라 현실적인 일상생활 속의 인물들이어야 한다. 그러니까 쿤스트 메르헨 호프만의 이 동화에 나오는 인물들이 현실적 우리가 살고 있는 현실의 일상생활 속의 인물들이라는 겁니다. 두 번째는 이 동화의 장소도 독자에게 익숙한 공간, 그러니까 일상생활 속에 나오는 인물이니까 그 장소도 당연히
일상에 익숙한 공간이어야 되겠죠. 그런데 세 번째를 보세요. 그런데 내용에서는 환상적인 요소, 즉 비현실적인 요소가 이 일상생활 속에 과감하게 들어서야 된다. 그죠? 이 현실적인 일상생활 속에서 익숙한 공간 속에서 사람들이 살아가는데 내용에서는 보면 판타지의 요소가 들어간다는 거죠. 그리고 네 번째는 메어헨은 어떤 규칙도 따르지 않고 유의하듯이 자발적으로 전개되고 확실한 핵심이 있어야 된다. 즉 철학적인 인생관 이런 게 이 줄거리 속에 담겨 있어야 된다. 이렇게 호프만은 정의를 했습니다. 자기가 동화에 대해서, 메르헨에 대해서. 그래서 민속 동화, 포크스 메르헨, 민속 동화의 어떤 그 1차원적인 성향을 과감히 벗어던지고 판타지적인 요소, 즉 환상적인 사건을 일상생활 속에 이제 끌어들이는 겁니다. 호프만의 동화는. 그래서 훗날 현실 메르헨, 즉 현실 동화라는 장르 명칭까지 부여된다. 그러니까 현실적인 일상생활 속에 판타지, 환상적인 요소도 섞여 있는 거죠. 그래서 이 이름을 보통 현실 동화, 현실 메르헨 이런 장르 명칭까지 부여받았습니다. 이걸 볼 때 우리가 이제 방금 봤던 그 미하엘 엔데의 우리 현대에 유행하는 아동 청소년 환상 문학. 자, 아동 청소년 문학에다가 환상이 붙었죠. 아동 청소년 환상 문학이 옛날 이 낭만주의 사조 때 쿤스트 메르헨 이론에서 큰 영향을 받았구나 하는 것을 우리가 알 수 있다는 겁니다. 그죠? 네. 그래서 이 메르헨이 오늘날 이렇게 많은 사람들의 관심을 받게 된 장르가 됐는데, 이 메르헨의 주제와 모티브를 끊임없이 새롭게 해석해 왔기 때문에 이런 아동 청소년 환상 문학이 이제 탄생하게 된 거겠죠. 현대판, 그죠? 그래서 작가들의 이른바 그 판타지 문학이라는 것이 어떤 신화적인 주제, 또 좀 마술적인 주제, 또 동화적인 메르헨 주제 이런 거 하고, 그 다음에 또 그러한 모티프를 좀 낭만적으로 꾸밈으로써, 낭만적이란 말은 이제 판타지적인 환상적인 요소가 가미된다는 거죠. 그래서 유럽이나 미국에서 이것을 베스트셀러 작가로 이런 아동 청소년 환상 문학을 쓴 작가 중에 내용이 정말 사람들한테 인기가 있으면은 베스트셀러 작가 대회에 들어갈 수 있었다는 겁니다. 그게 이제 미하엘 엔데가 선구적인 역할을 했다는 거죠. 그리고 작품 중에서는 미하엘 엔데의 모모하고 끝없는 이야기지요. 그래서 미하엘 엔데의 이 환상문학과 쿤스트 메르헨이, 낭만주의 시대 때 쿤스트 메르헨이 굉장히 유사성을 띠고 있다는 것을 우리가 구조라든지 구성에서부터 알 수가 있는데, 모모하고 그 다음에 끝없는 이야기, 이 두 작품이 모두 공통점이 현실과 환상이라는 두 세계를 배경으로 한다는 겁니다. 또 세계관을 보면은 낭만주의 시대의 동화의 어떤 그 모델, 3단계 모델을 그대로 이어받고 있습니다. 여기 나오죠? 낭만주의 시대의 3단계 모델, 즉 평화로운 과거, 그 다음에 다음으로 부족한 현실 세계, 끝으로 환상과 기적의 장막을 통한 현실의 치유. 이 3단계입니다. 과거가 굉장히 평화로운 과거였습니다. 그런데 지금 현실은 부족한 현실 세계입니다. 그러면 3단계는 환상과 기적의 장막을 통해서 지금의 부족한 현실을 치유한다는 겁니다. 이런 3단계 모델을 거친다는 겁니다. 그래서 우리가 털 소설이라면은 이제 안 이야기 바깥 이야기 할 때 그 액자 소설이라고도 합니다. 이 털 소설로서 본 이야기 속에 또 다양한 이야기가 그 안에 들어가 있는 것, 이런 것도 전형적인 낭만주의 동화 소설의 어떤 구조입니다. 이런 걸 따르고 있다는 거죠. 그래서 이 모모라는 작품은 사실
나온 지는 오래됐습니다. 이게 1967년에서 72년 사이에 쓰여졌습니다. 제가 1967년생이거든요. 제가 태어날 때 벌써 쓰여졌어요. 1967년에서 72년 사이에 이제 이 작품 완성했는데, 원래 원 제목은 그냥 모모가 아니고 모모 혹은 시간을 훔치는 도둑과 그 도둑이 훔쳐간 시간을 찾아준 한 아이에 대한 기이한 이야기. 굉장히 길지요. 이런 긴 제목을 가지고 있는데 막 짧게 그냥 모모라고 보통 합니다. 그죠? 제목이 너무 기니까. 그래서 엔데는 부제도 또 여기 달아놨어. 메르헨 소설, 아임 메르헨 로만, 동화 소설, 메르헨 소설이라는 장르까지 이렇게 규정을 해놨습니다. 그래서 이제 이 모모를 다 읽은 독자들이 보면, 독자들이 이제 이 책을 읽고 후기를 남기면 거기에 보면 이 화자로부터 놀랄만한 고백을 듣습니다. 1장에서 마치 자기가 직접 체험한 사실처럼 이야기를 들려준 화자가 나중에 사실은 보니까 자기가 들은 이야기를 옮긴 것일 뿐이라는 겁니다. 그러니까 밤에 기차로 여행을 하던 중에 어떤 불가사의한 성격에게서 들었다는 것으로서 이렇게 볼 때 모모는 액자 소설, 즉 털 소설의 형식을 취하고 있다. 안 이야기와 바깥 이야기가 있다. 아까 말했듯이, 그죠? 그 이야기 속에 다시 누군가 들려주는 형식을 통해서 다시 다른 이야기가 또 들어가 있다는 겁니다. 이게 이제 액자 소설인데 털 소설이라고도 하죠. 그래서 이렇게 이야기를 들려주는 화자가 여행을 하는데, 이거는 이제 과거 낭만주의 시대 때 대표적인 작가 중에 또 노발리스라는 사람이 있죠. 이 노발리스의 작품 중에 하인리히 폰 오프트딩겐이라는 작품이 있습니다. 읽어본 사람 있습니까? 노발리스의 하인리히 폰 오프트딩겐. 일종의 교양소설이기도 한데, 여기에 나오는 주인공의 여행을 우리가 연상할 수가 있습니다. 이 하인리히라는 주인공이 여행 중에 그 상인으로부터 동화를 듣습니다. 어떤 동화냐면 음유시인 아리온의 전설이라는 동화, 그리고 한때 존재했지만 이제는 사라진 아틀란티스 제국에 대한 동화를 듣는데, 바로 이 시간이 하이니히의 그 시인으로서의 준비 기간입니다. 그래서 미하일 엔데는 자기 스스로를 이 하이니히의 입장에서 지금 모모 이야기를 보면은 이 하이니히 오프트딩겐이라는 작품을 좀 참고했다는 걸 알 수가 있어요. 하이니히의 입장에서 다시 독자에게 이야기를 들려주듯이 독자에게 환상 여행을 시켜주는 거죠. 그래서 이렇게 이 수수께끼 같은 성객, 불가사의한 성객은 여기에서 모모에서는 누구겠어요? 모모 소설 속에서는 마이스터 호라 박사, 그 호라 박사죠. 아까 만화에서도 나오죠. 호라 박사와 같은 그런 모습입니다. 호라가 시간 밖의 공간에서 살아가는 신화적 인물이죠. 그래서 3부로 되어 있는 이 모모는 제목만 봐도 3단계 내용을 우리가 유추할 수 있는데, 1부는 모모와 그의 친구들, 모모 und ihre Freunde, 독일입니다. 모모와 그의 친구들. 여기에서 좀 유토피아적인, 이상주의적인 세계가 그려졌고, 2부에서는 회색 신사들, die grauen Herren. 여기에서는 이들의 공격을 받아서 현실이 파괴된다. 회색 신사들 공격을 받아서 이제 사람들이 굉장히 시간이 쫓기는 거죠. 3부에서는 시간의 꽃들, die Stunden Blumen. 시간의 꽃들에서는 이제 이러한 현실이 치유가 되는 거죠. 이런 3단계 과정을 거치는 겁니다. 그럼 아까 낭만주의 그 쿤스트 메르헨의 3단계하고 거의 비슷하죠. 특히 이 소설에서 우리는 괴테 시대 때 남국을 동경하는, 남국이란 말은 이제 남부 이탈리아라든지 남부 유럽, 그 독일은 좀 1년에 3달 정도 일조권이, 그러니까
일조량이 부족합니다. 햇빛 지는 날이 그렇게 많지 않아요. 한 3달 정도밖에 안 되는데, 같은 유럽이라도 뭐 스페인이나 이탈리아 같은 남부 유럽은 좀 더 기후가 온화하고 햇빛이 많죠. 그래서 이 독일 사람들 특히 이탈리아나 스페인 여행을 좋아합니다. 이 남국을 동경하는 것이 여기에서도 나타납니다. 이 소설을 집필할 당시 미하엘 엔데는 바이에른 뮌헨은 독일 남부죠. 또 이탈리아 로마에 번갈아 가면서 거주했습니다. 그럼 이탈리아 사람들 특징은 눈도 머리도 모두 검습니다. 보통 유럽인들 중에 이제 뭐 갈색이나 파란색 눈, 머리 색깔도 이제 뭐 블론드색이라든지 이렇게 다양한데, 이탈리아는 좀 동양적인 머리 색깔, 눈도 그렇죠. 눈도 머리도 검은데, 이 모모도 눈도 머리가 검습니다. 이탈리아풍 소녀죠. 그리고 작품의 배경인 원형극장의 폐허. 자, 우리가 모모에서 원형극장이 지금 모모가 거주하는 곳인데, 이 원형극장은 로마의 원형극장을 연상시킵니다. 이런 게 다 이제 작가의 어떤 경험이 이제 이 작품에 반영된 거죠. 그래서 이 소설의 본질적인 특징은 소설 전체가 대칭적인 구조로 이루어졌다는 거. 즉, 모모 일부의 일장이 이제 현대의 큰 도시 남쪽 가장자리에 있는 고대 원형극장 폐허입니다. 거기에서 좀 어떻게 보면 원시적인 삶을 사는 작은 소녀의 이야기로 시작이 되죠. 2장으로 넘어가면 이 비범한 재능을 가진 사람하고 또 평범한 싸움이 이루어지고, 3장에서는 제목이 꿈에는 폭풍우하고 진짜 폭풍우, 4장에서는 말 없는 노인과 말 잘하는 청년, 뭐 이런 식으로 대칭이 된답니다. 2부에도 첫 장에 보면 계산을 틀렸는데 그래도 셈은 들어맞는다, 뭐 이런 게 있는데, 이런 것도 좀 대칭적이죠. 특히 모모가 이 호라 박사를 방문할 때 언제나 없는 거리, 이 이름 자체가 안에 상호 모순적인 게 같이 섞여 있잖아요. 언제나 없는 거리. 그 언제나 없는 거리에서 뒤로 걸어가라. 우리 보통 앞으로 걸어가죠. 뒤로 걸어가라라는 대목. 또 천천히 갈수록 더 빠르다. 이런 거북이의 충고는 우리 현대인들의 시간을 돌려놓아서 과거로 돌아가야 한다는 것을 암시하는 겁니다. 우리 요즘에 느림의 미학이라는 말을 많이 쓰고 있는데, 너무 시간에 쫓겨서 바쁘게 살아가다 보면 자기가 정말 원하는 삶을 살고 있는지 생각할 겨를도 없어요. 그렇죠? 유년기도 돌아보고 추억도 할 수 있고, 뭔가 자기가 여유 있는 어떤 그런 어떤 시간이 없다는 겁니다. 그러니까 오히려 시간이 더 빠듯하고 시간이 더 부족한 거죠. 실제로 모모가 이렇게 모모가 왔을 때 마이스트 호라는 200년 전에 유행하던 의상을 입고 있습니다. 그래서 이 사람의 역할은 황금, 마치 저 낭만주의 시대 때 동화 중에 황금단지라는 작품이 있는데, 여기에 나오는 린트 호르스트라는 사람하고 비슷하고, 또 다른 낭만주의 시대 때 작품 중에 호두까기 인형과 생지왕이라는 작품이 있습니다. 여기에 보면 드로셀 마이어 같은 그 호프만의 마이스트 인물들, 주인공들하고 비슷한 그런 복장입니다. 그래서 호라 박사가 이 낭만주의 시절 초기 때 이제 슈투르문트 드랑이라죠. 질풍노도의 시기. 이 시기에 괴테 소설에서 우리가 젊은 베르테르의 고뇌, 뭐 젊은 베르테르의 슬픔이라고 보통 했지만 요즘엔 제목이 좀 바뀌었죠. 젊은 베르테르의 고뇌, Die Leiden des jungen Bertels. 요 라이덴이라는 동사가 원래는 슬픔이라는 말보다는 고뇌가 더 맞거든요. 그래서 최근에는 제목을 바꿔서 하는데, 이 젊은 베르테르의 고뇌라는 작품에 나오는 그 베르테르 있죠. 이 베르테의 이제 금실로 수놓은 긴 웃옷에 푸른 비단 반바지, 하얀 양반에 커다란 황금 버클이 달린 구두를 신고 있습니다. 호라 박사.
이런 거 보면은 우리가 이 미알 엔데가 이 괴테의 작품, 슈툴문트 드랑시질의 젊은 베르테르의 작품에 나오는 인물, 베르테르의 복장도 또 좀 모방했다는 걸 알 수 있죠. 괴테의 휴머니즘을 지향한다는 걸 알 수가 있습니다. 이런 걸 보면은 이 현대의 청소년 아동 환상문학하고 과거 낭만주의 사조 때 그죠? 쿤스트 메르헨이 서로 굉장히 유사성을 많이 띠고 있고 이 과거 낭만주의 시대 때의 쿤스트 메르헨의 영향을 많이 받았다는 것을 알 수 있어요. 그 다음에 이제 실제로 이 모모에서 여기 나오죠. 모모에서 나오는 이러한 환상적인 판타지 성향은 그 시대 비판이 목적입니다. 시간이 쫓기는 거죠. 현대사회에 대한 비판이 목적입니다. 급속히 자본주의화 되어가는 이 사회에서 우리가 시간에 대해서 좀 더 성찰해 보는 겁니다. 이 소설의 핵심입니다. 우리가 이제 이 소설에 보면 공간도 시간 안에 있는 공간이 있고 시간 밖의 공간이 있죠. 좀 그런 이분화되어 있는 구조인데 모모는 시간 안에 있는 공간에 거주하지만 이 두 세계를 왕래하는 존재가 그 신비로운 거북이 있죠. 가시오페이아입니다. 그래서 이 거북이 가시오페이아의 도움으로 시간 밖에 있는 공간, 즉 시간을 지배하는 존재인 호라 박사, 그죠? 호라 박사를 방문해 가지고 현실 세계의 사람들을 구하는 역할을 하죠. 이렇게 시간을 다루면서 사람들의 생명의 시간을 가리키는 시계가 가득한 방이 나옵니다. 그런 점에서 이 작품은 호프만의 또 작품 중에 호두까기 인형과 생지왕, 이 작품하고 비슷한 점이 많습니다. 이 호두까기 인형과 생지왕에서 보면 크리스마스 이브에 이제 현실과 환상 세계를 지배하는 마이스트 인물에 속하는 그 대부인 드로셀 마이어라는 사람이 어린 주인공 마리네의 집 시계를 멈추게 합니다. 그렇게 시작하죠. 그래서 이 동화의 끝에 가면은 다시 시계들을 제대로 갈 수 있도록 고쳐놓죠. 그래서 그렇게 해서 끝이 납니다. 그래서 이 두 장면 사이에 이 마리의 적대적 세력과의 어떤 싸움이라든지 환상세계로 여행을 떠난다든지 이런 게 나옵니다. 실제로 이 호라 박사는 이 모든 것을 보고 알고 있죠. 결정적인 순간에 도움을 주지만 모모의 그 내적인 성숙이 이루어지는 장면에서는 잠을 잡니다. 그죠? 그래서 이 호프만의 작품에 나오는 드로셀 마이어의 후예와도 같은 사람이 호라 박사입니다. 이 호프만의 작품에 있는 드로셀 마이어도 그 마리라는 소녀가 홀로 인식의 길을 가야 하는 환상여행 장면에서는 자기가 모습을 드러내지 않죠. 호라 박사하고 비슷합니다. 이렇게 이제 서로 비슷한 점이 많다는 걸 우리가 지금 확인하고 있어요. 그 다음에 이 신적인 아이 주인공 모모에 대해서 알아봅시다. 모모 작품의 주인공은 모든 면에서 보면 중간적인 존재입니다. 여기서 독일어로 찌비트 베젠, 찌비쉔 아닙니까? 중간적 하면 찌비쉔인데 조금 잘못된 것. 중간적 존재 혹은 경계인, 그러니까 어느 한쪽에 속해 있지 않다는 거죠. 이런 점에서 이 모모가 환상과 현실의 경계를 넘나드는 그런 주인공, 낭만주의적인 주인공들과 유사하다는 것을 알 수 있습니다. 나이도 8살인지 12살인지 애매하죠. 정확하지 않습니다. 옷도 헐렁한 어른 남자 옷을 입고 있죠. 결국 성별도 좀 애매하고 나이도 애매하고 남자도 여자도 어른도 아이도 아닌 정체성이 애매모호한 그런 주인공이 모모입니다. 이 모모의 고향도 생일도 성도 또 자기가 어디서 왔는지 나이가 몇 살인지도 모릅니다. 한때 고아원에서 살았다는 암시만 나오죠. 동네 사람들이 이 모모의 나이를
물으니까 100살이라고 대답했다가 다시 물으니까 102살이라고 대답하는 장면이 있는데 모모가 셈을 할 줄 모른다는 걸 알 수 있습니다. 그래서 이 계산이라는 것은 사조로 보면 계몽주의의 산물입니다. 이성의 산물입니다. 그래서 모모는 이 모모의 적수이자 시간을 도둑질하는 이 회색 신사들과 대립되는 인물상이죠. 그래서 모모는 사실 어떻게 보면 자연 상태와도 같습니다. 아무것도 필요로 하지 않는 자연아, 나투어 킨트. 독일어로 이제 이게 나투어하면 영어의 네이처거든요. 킨트는 영어의 차일드입니다. 자연아, 자연에서 태어난 아이, 자연과 더불어 살아가는 아이. 그러니까 유일한 재산은 시간을 친구들에게 끝없이 나누어주는 인물이죠. 다른 사람 이야기를 잘 들어주고, 그죠? 그래서 모모의 친구들은 어린이들도 있지만 어른들도 많습니다. 주로 보면 사회적으로 약자인 계층입니다. 뭐 거리 청소부 배포라든지 관광 안내원으로 이야기를 꾸며내는 기기라든지 또 이발사인 푸지나 또 미장인 니콜라나 또 술집 주인인 니노라든지 이런 하층 계급 사람들입니다. 이 사람들은 모모를 중심으로 대화를 나누고 놀이를 꾸며내면서 즐겁게 살아갑니다. 그래서 모모는 특별한 행동을 하지 않지만 그 사이에 아주 중요한 비밀스러운 그 구심점 역할을 하고 사람들의 마음속에 씨를 심어주는 역할, 다른 사람들의 이야기를 잘 경청함으로써 다른 사람들이 아주 기분 좋게 자기 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 해주고, 그죠? 이 모모의 가장 큰 장점은 남의 말을 잘 들어줄 줄 알고 또 기다릴 줄 알고 이해할 줄 아는 그런 능력입니다. 아까 나투어 킨트, 자연아라 했죠. 그러니까 자연아니까 자연 속에서 동물들과 교감하고 밤하늘의 그죠? 별에다가 귀를 기울이고 또 우주의 음악을 들을 줄 아는 그런 자연아와 같은 존재가 모모입니다. 그래서 모모가 사람들한테 이렇게 환상의 날개를 달아주고 사람들은 이 모모 곁에서 즐거워 마음이 아주 즐거워지고 지혜로운 생각도 떠올릴 수 있고 또 자기의 가치를 깨닫게 되고 자기가 하찮은 존재라고 생각하는 사람도 모모하고 있으면 자기가 그런 존재가 아니고 자기가 가치 있는 존재라고 생각한다는 겁니다. 이 모모의 까만 눈을 바라만 봐도 싸우던 사람들이 저절로 화해하게 된다든지 뭐 이런 식입니다. 그래서 한마디로 말해 사람들이 이 모모 곁에 있으면은 자기 자신을 발견하게 되는 그런 존재가 모모죠. 그래서 모모는 우리 인간의 자아 발견을 보여주는 그런 존재. 이런 점에서 모모가 이 사회에서 그 사회의 거울의 기능을 하고, 즉 모모가 주변 세계의 부정적인 면들도 보여주게 하는, 그래서 그런 부정적인 면들을 긍정적인 면으로 좀 바꿀 수 있도록 해주는 그런 역할. 이 거울을 통해서 주변 세계에 이제 흘러가는 과정, 전개 과정이 잘못되어 가고 있다는 것도 밝혀지는 거죠. 사람들이 그걸 깨닫게 된다는 겁니다. 그래서 과거 낭만주의 사조 때 그 낯선 아이 혹은 신적인 아이의 존재가 지금 후대에 와서 이 모모로 재탄생하게 되었다. 이렇게 볼 수 있는 거죠. 그러니까 이런 걸 보면은 과거 낭만주의 시대 때 쿤스트 메르헨의 영향이 굉장히 크다는 걸 알 수 있습니다. 여기 보세요. 낭만주의의 낯선 아이 혹은 신적인 아이의 후예가 바로 이 모모입니다. 그래서 괴테의 교양소설 중에 빌헬름 마이스트의 수학시대라는 작품이 있습니다. 이 작품에 나오는 민용이라는 인물이 있어요. 출신도 성별도 애매모호한 아이입니다. 이 신비한 민용이 일찍 죽죠. 그러니까 어릴 때 아이일 때 죽으니까 영원히 아이로 남는 거죠. 그 다음에 낭만주의 또 작품 중에 디크의 요정들이라는 작품, 여기 나오는 체리나라든지 또 호프만의 낯선 아이라는 작품의 그 낯선 아이, 그리고 자연아를 상징하는 뭐 요한나 스피리의 하이디,
뭐 이런 과거 낭만주의 작품 속에 나오는 주인공들이 전부 이 모모한테 영향을 미친 주인공들이죠. 한마디로 말하면 모모가 이 민용의 후예라고도 볼 수 있다는 겁니다. 최근에 뭐 조금 현대 작품 중에 퀸드그라스의 그 양철북이라는 작품에 나오면 그 오스카 마체라트, 더 이상 어른으로 성장하지 않는 마체라트 있죠. 이 마체라트처럼 성장을 거부하는 존재, 아이와 어른의 중간적인 존재, 중간적인 존재, 이렇게 묘사되고 있습니다. 그러니까 19세기 초 낭만주의 문학에 괴테의 민용을 닮은 인물들이 있었다면은 20세기 말 문학에는 19세기에서 재창조한 아동 인물들이 다시 나타나는 것입니다. 모모라는 뭐 이런 존재를 통해서, 그죠? 그래서 이 모모가 호프만의 이 작품 낯선 아이 속에 낯선 아이에서 그 두 세계의 충돌, 갈등을 그대로 이제 이 모모 작품에서도 우리가 볼 수가 있는데, 아동 동화, 즉 아동 메르헨이 이제 아동 메르헨의 이제 낯선 아이의 주인공인 펠릭스하고 크리스트리프 이렇게 두 인물이 이제 계몽주의를 대표하는 그 도시에 어떻게 보면 유식한 좀 잘난 척하는 친척들이 다녀간 후에 숲속에서 이런 말을 하죠. 우리 가련한 애들에겐 지식이 없다. 이렇게 슬퍼합니다. 그러다가 낯선 아이의 방문을 받는데 이 낯선 아이가 자연 속에서 음악과 빛을 동반해 가지고 나타납니다. 그 순간에 아이들에게는 묘한 느낌이 들면서 모든 근심 걱정이 사라집니다. 그리고 이 아이와 노는 순간에 아이들은 자연의 길을 기울이게 되고 자연의 신비를 재발견하게 되고 이 낯선 아이의 손에 닿기만 하면은 자연이 기적을 일으키는 그런 체험을 하게 됩니다. 모모가 어디서 왔느냐는 질문에 대해서 그냥 막연히 먼 곳을 가리키듯이 이 낯선 아이도 자기 고향이 어디냐 하니까 요정의 나라, 이렇게 먼 하늘을 가리킵니다. 그 호프만의 작품 중에 이제 아기 예술을 상징하는 이 낯선 아이가 계몽주의를 대변하는 가정교사 먹물 선생, 우리 먹물 하면 좀 배운 사람은 보통 말하죠. 먹물 선생의 적수가 바로 이 낯선 아이입니다. 훗날 그 불행해진 아이들의 마음을 유일하게 구원해주는 빛 같은 존재, 구원자로서 이제 남는데, 모모는 회색 신사들이 출연해 가지고 위기에 빠진 그 도시 사람들을 구원하는 사명을 띠는 그런 역할을 하고 있죠. 그래서 이 모모 같은 동화가 이제 어른과 아이들이 함께 읽을 수 있는 동화라는 거죠. 벌써 43분이 다 됐네요. 자, 이제 거의 마칠 때 다 됐습니다. 그래서 또 이 동화는 자본주의 비판하는 매개체 역할을 하는 게 이제 환상인데, 모모와 친구들의 우정에 어두운 그림자를 드리우는 이 회색 옷을 입은 침략자들, 신사들이지만 침략자들이라 합시다. 이 사람들에 대해서 2부에 보면은 이 회색 신사들의 첫 장이 계산을 틀렸는데 그래도 셈은 들어맞는다, 이런 모순된 제목으로 이 사람들의 존재가 모순적이라는 것을 우리가 암시하고 있다는 걸 알 수 있습니다. 그 미하일 엔데는 이 장을 잿빛 승용차를 타고 온 이 회색 신사들, 시간 저축 은행의 영업사원이죠. 이 사람이 이발사 푸지를 방문하자마자 거울에 푸지가 절약할 수 있는 시간을 막 계산해 가지고 풀어놓는 장면이 있죠. 아까 만화 동영상에서도 봤죠. 그래서 회색 신사들이 마치 오늘날 우리가 보면 신사복을 입고 출퇴근하는 대기업 직원들이나 뭐 이런 사람들이 연상되죠. 혹은 비밀 요원 같은 차림이죠. 서류 가방을 들고 있고 어떤 이런 집단의 일원으로 살아가는 이 회색 신사들의 특징은 뭡니까? 획일성, 통일성, 외모는 보면 이제 대머리에 웃음기 없는 얼굴, 잿빛 목소리, 이렇습니다. 특징이. 이 회색 신사들이 가는 데마다 온갖 냉기를 뿌리면서 이 사람들이 나타나면 사람들이 갑자기 추움을 느낍니다. 오한을 느낍니다.
이 사람들의 임무는 사람들이 시간을 절약해 가지고 사람들의 시간 저축 은행에 저축을 하게 합니다. 그렇게 해서 권력을 자기들이 쟁취하여 인간을 지배하려고 하는 거죠. 그렇지만 이 사람들은 자신의 시간이 아닌 남의 시간입니다. 다른 사람들의 시간, 저축된 시간이죠. 이 죽은 시간으로 살아가고 있습니다. 죽은 것으로 목숨을 이어가기 때문에 얼굴도 보면 생기 있는 얼굴이 아니고 잿빛 얼굴. 잿빛은 이제 우리가 완전히 타고 남은 게 재잖아요. 잿빛, 회색이나 잿빛은 이제 생기가 없죠. 죽은 것입니다. 그래서 이 사람들은 시간을 독살하는 담배를 태움으로써 그런 존재인데, 담배를 잃어버리면은 연기가 되어서 사라져 버리죠. 그래서 이 이상한 아이인 모모가 이 회색 신사들로부터 진실을 말하게 해서 비밀을 빼내는 그런 능력이 있었죠. 자기도 모르게 모모 앞에서는 진실을 얘기해 버리는 겁니다. 정체가 폭로되는 거죠. 그래서 모모가 사람들한테 이를 알려주려고 하는데, 회색 신사들이 그들 나름대로의 수법으로 모모를 매수하려 하지만 실패하죠. 아까 우리가 동영상에서 다 봤죠. 그래서 여기에 보면은 이 미알 엔데는 과거 낭만주의 시대 때 그 호프만의 작품 낯선 아이 혹은 호두까기 인형과 생지왕의 그런 어떤 동화의 모티브를 그대로 이어받고 있습니다. 보면 낯선 아이에서 어린이 주인공들이 도시 친척에게 받은 장난감들 이런 거를 숲속에 버리고 오히려 자연과 더불어서 놀죠. 또 호두까기 인형과 생지왕에서도 주인공 마리가 자동으로 작동하면서 춤추는 성을 드로슬마이어라는 대부로부터 선물을 받지만 계속 똑같은 동작만 반복하는 그런 장난감의 지루함을 느끼고, 오히려 마리는 나무를 깎아서 직접 만든 호두까기 인형에 더 인간적인 매력을 느끼죠. 그래서 환상으로 이 인형에 생명을 불어넣습니다. 모모와 또 그 어린 친구들도 같은 말만 반복하는 그런 인형보다는 오히려 돌멩이나 찢어진 헝겊조각 등으로 만든 인형에 더 애착을 가지고 자기들이 환상으로 원형극장을 멋진 놀이터로 만들어가죠. 예를 들면 이 아이들이 배를 타고 있다고 상상하면 원형극장이 거대한 바다로 변한다든지 이렇게 환상적인 요소가 나옵니다. 그래서 동영상을 이제 이렇게 쭉 여러분들이 보면서 이제 느꼈겠지만, 나중에 이제 결국에 모모의 친구들이 하나 둘씩 이 모모가 자는 동안에 회색 신사들의 희생물이 되어 가지고 모모가 사랑을 나눌 친구들이 없어서 고독하게 되는데, 나중에 모모가 결국 호라 박사의 도움을 받아 가지고 다시 이제 사람들이 시간을 되돌리게 되는 그런 내용이 이제 줄거리로 소개됩니다. 그래서 과거에 이 낭만주의 시대 때 에테아 호프만의 어린 주인공들이 그렇듯이 어린 모모도 혼자 힘만으로는 이 세계를 구원하기가 힘듭니다. 회색 신사들의 추격을 받던 모모가 결국에는 이 거북이 카시오페아의 도움을 받죠. 그래가 언제나 없는 거리에 있는 호라 박사를 찾아가 가지고 아무데도 없는 집이라는, 그죠? 그 호라 박사 집에 들어가 가지고 시간의 꽃을 손에 넣고 이것으로 회색 신사들을 이기게 되죠. 그래서 이 거리와 집의 이름이 보면은 좀 특이하죠. 어느 곳에나 있으면서 또 아무 곳에도 없다. 이런 거는 보면 노발리스의 작품에서도 이런 표현이 나오거든요. 그 향기가 어쨌든 언제나 모모가 간절히 그리워했던 그 어떤 것처럼 느껴지는 그런 시간의 꽃, 노발리스의 파란 꽃이라는 작품이 생각이 납니다. 모모가 검은 연못에서 이 꽃을 발견하는 것도 노발리스의 작품에서 하이니히가 파란 꽃을 발견하는 장면하고 비슷합니다. 물론 다른 점도 물론 있지만은, 그래서 이런 게 과거 낭만주의의 쿤스트 메르헨의 영향을 분명하게 받았다는 것을 우리가 알 수 있다는 거죠.
거북이 이름도 가시오페이아인데 이게 원래 별자리 이름이지 않습니까? 가시오페이아가. 이 가시오페이아는 거북이 가시오페이아는 모든 사건을 30분 정도 일찍 보는 능력을 가지고 있죠. 그래서 회색 신사들로부터 모모를 보호해가지고 호라 박사에게 데려다 주죠. 미아엔드는 특히 이 거북이를 좋아해서 이 미아엔드의 작품에 거북이가 많이 나옵니다. 이 거북이가 이 동양에서는 우리 지혜의 상징 아닙니까? 장수하는 동물이고. 이제 이 거북이가 미아엔드의 작품에서는 저항의 상징으로 보통 많이 나옵니다. 그래서 여기서 거북이는 시간 절약과 그 다음에 이제 속도와 효과만을 내세우는 현대의 그 회색 신사들과는 대립되는 상이 거북이죠. 어떻게 보면 전 근대적인 시간 개념을 상징하는데 시간에 대해서 매우 흥미로운 이론을 우리가 보면은 이렇습니다. 원래 자연과 일치된 삶을 살던 인간이 공간적인 사고를 했었죠. 그런데 이 자연사가 이제 종말하면서 연대선으로 배열되는 시간 순서로 배열되는 그런 어떤 위기가 나타나면서 공간적인 사고가 시간적 사고로 이제 바뀌게 됩니다. 그래서 이 미알 엔드는 이 작품 모모에서 시간의 체험을 다시 뒤로 잡아당겨서 이 공간에 대한 사고하고 좀 연계시키려고 했어요. 이것이 이제 조금 미알 엔드의 작품의 특이한 점인데, 그래서 저번에도 제가 얘기했지만 느림의 미학, 이 현대와 같이 시간에 쫓기고 이런 각박한 사회에서는 오히려 과거로 돌아가서 과거의 어떤 자연 상태에서의 어떤 그런 시간을 여유롭게 즐길 수 있는 느림의 미학, 느림의 철학이 요즘에 또 이제 사람들이 주목을 받는 이유가 다 그런 데서 나오죠. 이 소설의 끝에 보면 이제 모모가 시간 밖의 공간과, 자 여기 보세요. 소설의 끝에서 모모가 시간 밖의 공간과 시간 안의 공간을 넘나드는 이 거북이 가시오페아의 도움을 받아가 사람들에게 그들이 회색 신사들에게 뺏겼던 시간을 돌려주게 되죠. 그리고 다시 세계가 제 모습을 찾게 됩니다. 여기서 가시오페아는 비밀스러운 길은 안으로 나 있다, 이런 노발리스의 그 명제를 보여주는 역할을 가시오페아가 합니다. 가시오페아가 모모에게 작별을 구할 때 이런 말을 하죠. 나는 너를 찾으러 간다 라는 묘한 말을 합니다. 여기 우리 텍스트에서는 97쪽에 이 나오죠? 모모에게 작별을 구할 때 나는 너를 찾으러 간다, 이런 묘한 말을 합니다. 그리고 작가는 이제 그녀는 모모를 찾으러 갔다. 그러나 모모는 어디서 가시오페아를 찾을 것인가, 이렇게 묻습니다. 이렇게 보면은 이제 여기서 어린 모모가 이 호라 박사의 제국에서 체험하는 위대한 환상 세계의 일부가 결국은 모모 자신의 마음속 혹은 모모의 심장이라는 이 마이스터 호라 박사의 말처럼 모모의 순진함과 환상성은 결국은 이 환상이 없는 부족한 그런 회색 신사들로부터 자신과 세계를 방어하고 또 이 회색 신사들을 공격하는 무기가 되죠. 미알 엔드의 결론은 뭡니까? 회색 신사들의 명제인 시간은 돈이다, 이거 하고 모모의 명제인 시간은 삶이다, 그리고 삶은 가슴에 거한다, 이 두 명제, 이게 미알 엔드의 결론입니다. 자, 마지막으로 우리 이것만 보고 마칩시다. 마이스터 호라 박사가 모모에게 하는 말을 볼까요? 너희들은 시간을 느끼기 위해 가슴을 갖고 있단다. 가슴으로 느끼지 않은 시간은 모두 사라져 버리지. 장님에게 무지개 빛깔이 보이지 않고 귀머거리에게 새의 노래가 들리지 않는 것과 같다. 하지만 유감스럽게도 눈멀고 귀먹은 가슴들이 있단다. 이들은 뛰기는 하지만 아무것도 느끼지 못한단다. 결국은 뭡니까? 진실만이 가슴을 움직이고 가슴이 움직이지 않는 것은 결국 죽은 겁니다.
그렇죠? 그렇게 사는 것은 살지 않은 거하고 똑같다는 거예요. 우정이나 사랑, 화해, 즐거움, 웃음, 따뜻함, 진실 이렇게 가슴을 움직이는 행위가 바로 모모의 영역입니다. 물론 모모는 아직 완벽한 존재는 아닙니다. 친구들에게 별들에게서 들은 이야기를 들려주려는 이 모모에게 호라 박사는 그러려면 시간이 더 흘러야 한다 이런 말을 하죠. 그리고 호라 박사 또 하는 말이 모모한테 하는 말이 너의 마음속 너의 안에서 표현할 말이 자라야 하기 때문이다 이런 말을 좀 더 성숙해져야 된다는 거죠. 그리고 그때까지 모모는 기다릴 수 있어야만 한다. 즉 말이 자라야 한다라는 말을 호라 박사가 하는데 표현하는데 우리는 이 미알엔데가 모모의 미래를 시인이나 혹은 이야기꾼으로 암시하고 있다는 걸 알 수가 있습니다. 그렇죠? 그래서 모모가 과거 낭만주의 시대 때 그 작가 유명한 작가 노발리스의 이 작품 속 주인공인 하이니히라든지 에테아 호프만의 낯선 아이라는 작품 그리고 이런 낭만주의 주인공들의 후예라는 거 그런 낭만주의 시대 때의 주인공들의 영향을 많이 받았다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 자, 오늘은 지금 이제 우리가 현대 청소년 환상문학의 대표작인 모모와 이 모모가 과거 낭만주의 사조의 쿤스트 메르엔의 영향을 많이 받았다는 거, 그 주인공들의 영향을 받았다는 것을 마지막으로 이제 이 텍스트를 통해서 확인할 수 있었습니다. 벌써 시간이 56분, 1시간이 다 됐네요. 여러분 오랜 시간 동안 수업 듣는다고 또 고생 많았습니다. 40분만 찍으려고 했는데 시간이 생각보다 더 많이 걸렸네요. 자, 여러분 남은 시간 평안하게 보내시기 바랍니다. 감사합니다.